السلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اسی لیے حاضر ہوں، مجبوری میں حاضر ہوں، کیونکہ یہ آوارہ اور کچھ لوگ ہیں جو صرف ایک اپنے آپ کو پاپولر ہونے کے لیے انہوں نے سستا کیا سمجھا ہے کہ مسلمانوں کو گالی دو تم پاپولر ہو جاؤ گے اور مسلمان تمہیں کچھ نہیں کہے گا، سرکار تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن سن لو تو ہم ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں۔ اس بار کسی عورت نے کہا، اور کیا کہا ہے، کہ اذان سے پریشانی ہوتی ہے، اذان ایک طریقے سے زبردستی ہے، آئیڈیالوجی امپوز ہوتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اذان کے ایک پرٹیکولر ریلیجن سے تمہیں دقت ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر ہمارے مذہب سے پریشانی ہوتی ہے، تمہیں اذان سے پریشانی نہیں ہے؟ سن لو اے بے غیرت عورت، تمہیں مسلمانوں سے پریشانی ہے، تمہیں یہاں ہماری موجودگی سے پریشانی ہے، اور کان کھول کر سن لو۔ کیا نام ہے اس کا؟ کام سوترا نہیں سوری، وہ سچترا، نہیں معلوم کیسی عورت ہے، کیا تمہارا کریکٹر ہے؟ ایسے لوگوں کے کریکٹر پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، نہیں معلوم جسم بیچنے والی عورت ہے یا بے غیرت ہے، کون ہے نہیں معلوم، کون ہے نہیں معلوم۔ لیکن یہ بات کہنا چاہوں گا میں کہ یہ اذان ہے، اور جب تک اذان رہے گی اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی اور اذان والے باقی رہیں گے تو دیش باقی رہے گا، دنیا باقی رہے گی۔ اذان والے نہیں تو دنیا نہیں۔ اور نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اب یہ اسمارٹ فون سے کھیلنا کا سمے نہیں ہے، یہ نازک دور ہے، اب تمہیں باہر نکلنا ہے اور انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ اور اگر جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہر نوجوان اپنی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے گا تو پورے بھارت میں اگر ایک کوئی چیز آواز آئے گی تو وہ اللہ اکبر کی آئے گی۔ یہ وہی عورت ہے جو سستی لوکپریتا پا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر سیاست میں آنا چاہتے ہیں، پبلسٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہم خاموش ہیں تو خاموش ہیں۔ جس دن یہ خاموشی ٹوٹ گئی تو پھر ہمارے ہاتھوں میں کچھ اور ہوگا، اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ اور ہونے کا مقصد یہ ہوگا، کیونکہ یہ جو طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے جس کے بلبوتے پر تم بول رہے ہو اس کو کرسی سے ہٹانا تم جانتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے اب خاموش رہتے ہوئے، مسلمان خاموش نہیں بیٹھنے والا۔ کبھی ہماری حج یاترا پر کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ارے ہم حج کو جاتے ہیں تو موت اور زندگی کی فکر لے کر نہیں جاتے، اور یہ اذان ہوتی رہے گی تیرے میں جو ہو روب کر کے دکھا، تو اور تیرے جیسے جتنی نصران گوڈسے کی نسلیں ہیں سب کو بلا لے، اذان روک کر دکھا، ہم لگائیں گے اذان، ہم لگائیں گے اذان۔ اور یہ آواز میڈیا نہیں دکھائے گا، مسلمانوں یہ آواز سب کو پہنچاؤ کہ ہم آخری دم تک اذان لگائیں گے، آخری دم تک ہم لڑیں گے، اور کوئی مائی کا جانا مائی کا لال ہمیں اذان بولنے سے نہیں روک سکتا، اللہ اکبر کہنے سے نہیں روک سکتا۔ ہوگی اذان، نماز بھی ہوگی، اذان بھی ہوگی، اور جس دن ہم نہیں تو تم نہیں۔ پھر کہا کیا حج یاتریوں پر حملہ کریں گے؟ کچھ نہیں کیا۔ یہ مودی اور یوگی جتنے بھی لوگ ہیں صرف ہم ہی دیکھتے، تم کو کیوں نہیں روکتے ان کو؟ دیکھو جس کو اذان سے نفرت ہے، ایک بات کہوں گا کہ تجھے اخلاق کے قتل پر تجھے بے چینی نہیں ہوئی؟ نجیب کے اغوا کرنے کی آواز چلا چلا کر ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا نجیب میرے بھائی کو لوٹا دو، تجھے آواز نہیں گئی، لیکن اب بے غیرت نالائق عورت، تجھے جب انصاف کی اور حق کی اور ایک وحدانیت کی بات آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات آئی، تو تجھے بے چینی ہو گئی۔ یہ شیطان ہے، تو شیطان، اس شیطان کو جواب دو، گھس کے دکھا دو۔ اتر پردیش علاقوں میں جمہوری انداز میں تیرا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ خاموش بیٹھنے والے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تجھے بے چینی نہیں ہوئی جب جنید کو مارا گیا؟ بے چینی نہیں ہوئی جب اونا میں مارا گیا دلتوں کو؟ سہارنپور میں مارا گیا؟ بے چینی نہیں ہوئی؟ کس کی نسلیں ہیں تم؟ نتھورام گوڈسے کی نسلوں کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حج یاترا پر حملہ کریں گے؟ ارے ہم بھی اگر تمہاری طرح پاگل ہوتے تو یہ کانوڑ یاترا نکلی ہے نا، لاکھوں گئے ہیں، ایک بھی میرٹھ مظفر نگر سے زندہ نہیں آتا اگر ہم بھی تمہاری طرح پاگل ہوتے۔ لیکن we have a belief in our constitution۔ یہ نفرت، کبھی کوئی نگم بولتا، کبھی کوئی بولتا، کبھی مسلمان پاکستان چلے جاؤ، کبھی حرام زادے، کبھی قرآن کو بین کرنا چاہیے، کون کرے گا قرآن کا بین؟ یہ جان دے دیں گے بھی اور لے لیں گے بھی اگر میری نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفenس کی ضرورت ہے۔ گورکشا کے نام پر مارتے
मनोहर पारिकर बीफ की बात करता कि बीफ मुहैया कराएंगे। तुम्हें नफरत या मोहब्बत गाय माता से नहीं है, तुम्हें मुसलमानों से नफरत है। और प्राइम मिनिस्टर ये ड्रामा बंद करो। हिम्मत है प्राइम मिनिस्टर को गोरक्षकों इन आतंकवादियों पर लगाम लगा के दिखाओ, शैतानों को रोको। लेकिन तुम सोच रहे हो कि नौजवान खामोश है? नौजवान समझ रहा है और तमाम मुसलमान खामोश नहीं बैठने वाला। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमारे न चाहते हुए भी अगर मुसलमानों ने का सब्र का पैमाना भर गया तो देश का मुस्तकबिल तबाही और बर्बादी बन जाएगा। हमें अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है, अपने अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। और अजीब बात ये देखो, पाकिस्तान पर ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए नहीं कि इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि मुसलमानों से मोहब्बत करते नहीं, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। जाओ चीन को, चीन धमकी दे रहा है। आरएसएस की खाकी पैंट पहन के, डंडा घुमा के, काली टोपी लगा के नफरत फैलाने वालों, इस देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने की साजिश रचने वालों, रघुराम गोडसे की नस्लों, गो आतंकवादियों, चाइना बॉर्डर पे जाओ। चाइना बॉर्डर पे लड़ो जाके, तुम नहीं हिम्मत है तो नहीं लड़ सकते, भाग जाएंगे। इनको भेज भी दिया बॉर्डर पे तो देश का सौदा कर लेंगे। ये जो अपनी माता का सौदा कर लेते हैं, ये विदेश का भी सौदा कर लेंगे। और फिर एक बोले अब मंत्र से जीतेंगे, अब डायलॉगों से जीतेंगे। मैंने कहा, एक साहब ने, मेरे दोस्त ने कहा कि हमारी आर्मी के पास हथियार कम है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अरे भाई, हमारे पास इतना बड़ा फेंकू है, दिल्ली से खड़ा होकर फेंकेंगे मिस्टर मित्रों, और पूरा चीन तबाह हो जाएगा। क्योंकि जितने बड़ी फेंकने वाली मिसाइल भारत के पास है, उतनी बड़ी किसी के पास भी नहीं है। ऐसा फेंकते हैं कि सबसे बड़ा फेंकने वाली अगर कोई मिसाइल है, फेंकू मिसाइल, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। झूठ बोलने में तो आओ, कितना फेंकते कोई लिमिट नहीं। यहाँ से फेंकेंगे, 15 अगस्त को फेंकेंगे, लाल किले से खड़े होकर चीन तबाह हो जाएगा। चीन के इंपोर्ट क्यों बंद नहीं कर रहे? बंद करो इंपोर्ट, चाइना से माल लेना बंद करो अगर देशभक्तों। और आरएसएस वालों, अगर तुम सच्चे देशभक्त हो तो चाइना के मोबाइल फेंक दो पानी में, फेंको पानी में, तुम्हें हिम्मत है तो। चाइना से मोहब्बत है, बंद करो इनसे बिजनेस को। इन्हें नफरत सिर्फ मुसलमानों से है, कोई देशभक्ति इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर मुसलमानों से नफरत है। और मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं कि अब छोड़ दो ये तमाम इन जंजीरों से, झूठी सेकुलरिज्म की जंजीरों से आजाद हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो मैदानों में आकर, जमहूरी और दस्तूरी अंदाज में। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर ने जो फूक दिए, उनको इस्तेमाल करो, उन पर चलो। अब ये स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक खेलने से कुछ नहीं होगा। इस पैगाम को दिखाओ, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाने वाली, वो तो वन साइडेड चलाते आधे से ज्यादा, वो तो बिक चुके हैं। एक है कोई रिपब्लिक, कायदा रिपब्लिक, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश। और प्रधानमंत्री आतंकवादी देश इजराइल से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। बोलो प्रधानमंत्री, तुम इतना बोलते हो, फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए बोलो, नहीं बोल सकते। अल्लाह फलस्तीनियों के साथ जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, इनको तबाह बर्बाद कर, और फलस्तीनियों को अपनी रहमत और अपने करम से उनकी हिफाजत फरमा, और ये मुसलमानों को जो बदनाम कर रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह, इस औरत की हकीकत सामने लेकर आ। मुझे पूरा यकीन है, मेरा मानना ये है, अगर इस बेहुदा, इस नालायक का सीबीआई जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो ये बदचलन औरत निकलेगी, बदचलन निकलेगी। क्योंकि कोई भी अच्छी औरत, अच्छे कैरेक्टर वाली औरत ऐसी बेहुदा बात नहीं करती। कौन? ये सारी की सारी बेहुदा लोग हैं। मुसलमानों, एक कलमे की बुनियाद पर मुतैयर ये मैसेज को पहुंचा इनको कि हम नहीं करते। गले पर छुरी भी रख जाएगी, तब भी अल्लाह अकबर कहेंगे। हमारी तारीफ ये है कि हजरत बिलाल को तबती हुई रेत पर लिटाया गया, लेकिन हमने एक अल्लाह और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार नहीं किया। पहली शहादत मुसलमानों, बताओ, किसी मर्द की नहीं, औरत हजरत सुमैया की है। हम जीते हैं तो परवरदिगार के लिए, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनकर जीते हैं, और दुनिया से जाएंगे तो शहीद बनकर जाएंगे। इन गुंडों से डरकर हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। डरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा क्या होगा, योगी की सरकार? अरे क्या कर लेगा? जितनी जिंदगी मेरे अब्बा ने मुझे दी है, उस वक्त तक मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब तक जिंदा हूं, कितना भी रोक लो, मुसलमान 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 के हक में बोलूंगा।
दलितों के हक में बोलूंगा, तुम नहीं रोक सकते। उस जालिम औरत के खिलाफ भी बोलूंगा, साक्षी महाराज के खिलाफ बोलूंगा, अगर योगी का फैसला गलत होगा उसके खिलाफ भी बोलूंगा, मोदी के खिलाफ भी बोलूंगा। यही मेरे मुल्क की जमहूरियत है, नहीं रोक सकते तुम। एक नारा लगाओ, नारे तकबीर, यही नारा है जिसने कारगिल में फतह दिलाई थी। हम तेदाद पर नहीं जाते, एक मियाँ भाई 10 पे वारी कहते, यक मुसलमान धन बेचारो काल जिंदिस माली छेना अहमद यक टपने बरकारी। अब सिर्फ इन्हें कश्मीर का बुरहान वानी दिखता है, इनको राजस्थान का अमरपाल आनंदपाल नहीं दिखता। यही बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि अदान होगी और नमाजों के पाबंद बनो नौजवानों। जिस दिन खड़े होकर अदान लगाओगे अपने घरों की छतों के ऊपर, ये पहरे हो जाएंगे। अपने कानों में को बंद कर लो, क्योंकि या तो इस दुनिया से चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो अजान की आवाज़ आती रहेगी। और अगर दुनिया से जाने की ज़्यादा जल्दी है और दिक्कत हो रही है तो आओ फिर हम कुछ इलाज करवाते, इंतजाम कराते तुम्हारा। खुदा हाफिज़। इस आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है कि मुसलमान नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। बीजेपी मोदी हिम्मत है तो इन लोगों पर लगाम कसो, और जिस दिन हम बोलने पर आए तो हम जवाब देने पाए, एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो ये जिस दिन ये लावा फट गया तो फिर तुम्हारा झूठ नहीं होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।